Rajkumar, a warm welcome to you. Mr. Rajkumar, can you hear me? Yeah, ma'am, I'm hearing you. Thank you so much for Yeah, giving me yeah, time. yeah. Yeah, warm welcome to you, ma, my alumni. Please. Thank you, ma'am. So it's the first time I'm seeing you. It's very great pleasure for me. Okay, okay. Nice opportunity Okay, for me. Raj. Never expected. Okay, Raj. Thank you so much. Okay, Raj. Thank you, Raj. Thank you, Raj. Let me start the function. Let me start the function. Sure, Can I sure, start? definitely, Okay, ma'am. okay, You Raj. can start. Okay, very good, very good, very good. Yeah, Reading is good, very clear, very good. Thank you. yeah. Nispa, where is Nispa? Nispa Fatima? Nispa Fatima, yeah, please proceed to function, ma'am. Please proceed, proceed. You on your video, Nispa. Students, we are about to begin to this seminar, so please be attentive. Good morning to all. Our principal, HOD ma'am, staffs, and guests and friends with joy. My warm welcome to all presented here for the webinar Career Opportunities. It's my pleasure to be a MC of this webinar. I am K. Nisba Fatima on behalf of NPR Arts and Science College. I would like to extend a very welcome to all of you. I appreciate you taking time off your busy schedules to join us today. I hope you will learn a lot today. We have lined up for you to be fruitful and engaging. First, I would like to seek your attending in completing this webinar. Now, I request you all rise up for Tamil Vantal for your standing. To begin this webinar, we are happy to have V. Muthu Saravanan from 3rd year physics, dependent to deliver the welcome address. A warm good morning to the respected principal, head of the department, staff members, esteemed guest of honor, and my dear friends. I feel privileged to welcome everyone to the most amazing webinar on career opportunities in physics. As Mahatma Gandhi told, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It gives me great pleasure to introduce our chief guest for today's event. He is none other than our college alumni, Mr. M. Rajkumar, business analyst, Genpact India Private Limited, Bangalore. He has qualified his UG degree from NPR Arts and Science College in 2018. Mr. M. Rajkumar worked in Infosys India Private Limited operation as Senior Process Executive from December 2000 to 2008 to March 2014. One of the achievements in Infosys is getting a Gold Award for Successful Migration and Silver Award multiple times for outstanding performance in process. He joined in Whisper Analytics as team lead in March 2014 and worked for 2 years. Then he worked as a data analyst in Concentric Technologies from May 2015 to December 2015. He awarded its value add team member in managing volumes from BM and a key contributor for terms of timely closure during the year end. He promoted as senior associate in Iron Mountain in 2016 and worked until June 2017. At present, he has been a management trainee in Genpact, successfully completed the transition, awarded best team, and so many. We choose for kind being with us. We fully appreciate you finding time to be with us. Thank you, Banana. Thank you so much for your introduction, Peace Vashini. Beauty is everywhere. You are welcome guest. Now I call upon a honorable chief guest, Mr. M. Rajkumar, to deliver webinar on career opportunities in physics. So, can we start now? Okay. You can start. ஸோ என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் ஐங்குறும் காப்பியங்கள்னு சொல்லலாம். ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள். அது டே டு டே லைஃப்க்கு நமக்கு அப்ளை பண்ணணும்.
அதுக்கு முன்னாடி நான் சில பேர்த்துக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணுங்க. டாக்டர் ஆர் வேல்விழி மேடம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு, இங்கே ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் செமினார் அவுட் சைட் தி கேம்பஸ், அவுட் சைட் மை கம்பெனிஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதுவும் நம்ம காலேஜ்க்கே பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது மேம். தேங்க்யூ. See, the secret of success for me right now is எனக்கு கிடைச்சது வந்து எல்லாமே இங்கே நம்ம காலேஜில் இருந்து தான். நம்ம காலேஜில் எனக்கு அந்த காலேஜில் இருந்து தான் கிடைச்சது. நாங்கள் எங்கள் பேட்ச் 2005 to 2008 பேட்ச் படிக்கிறப்ப காலேஜ் வைஸ் எங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த டைமில் வி நெவர் தாட் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு காலேஜ் எங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத வி நெவர் பிலீவ். இன்னும் நாங்கள் ஆஃப் கேம்பஸ் நிறையா போயிருக்கிறோம், இன்டர்வியூஸ் நிறையா போயிருக்கிறோம், காலேஜாக நாங்கள் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்டர்வியூஸ். வெளியில் போய் சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். வி ஓன் மெடல்ஸ் ஃபார் அவர் காலேஜ். ஒன்று சொல்லுவேன், நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு மெடல் நம்ம காலேஜுக்கு கொண்டு வந்தோம். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் தான். யாருக்கா தெரியுமா? இங்கே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு கப்பு கொண்டு வந்தோம் 2006 அந்த டைமில். ஒரு ஜிடிஎன் காலேஜ், திண்டுக்கல்ல நடந்த ஜிடிஎன் காலேஜில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் கலந்துக்கிட்டு ஒரு கப்புள் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு. அப்புறம் நத்தம், அப்புறம் இங்கே பெரியகுளம் காலேஜில் அங்கே அட்டன் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ரைஸஸ் வாங்கணும். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த டைட்டில்ஸ் அண்ட் ஆல், பட் அதெல்லாம் மறக்க முடியாத நாட்கள் நான் சொல்லணும். Trust me friends, என்னால் சொல்லவே முடியாது. I'm getting goosebumps about speaking about our college. நம்ம காலேஜ் மாதிரி ஒரு இதே இல்லைங்க. எல்லாமே இருக்கு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் டிசிப்ளின், யூ கேன் லேர்ன் தட் ஹவு டு பிஹேவ். அதுக்கு எவ்வளவோ கிளாஸஸ் அங்கே சொல்லி தருவாங்க. க்ரூமிங், செல்ஃப் க்ரூமிங் பற்றி சொல்லி தருவாங்க. ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் another degree in our college. எனக்கு படிக்கணும்னா திருப்பி நான் நம்ம காலேஜில் ஐ சீரியஸ்லி சேயிங். தேங்க்யூ மேம். அதுக்கு தான் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். இஸ் தேர் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் அண்ட் விசிட் அவர் காலேஜ்? ஒரு அட்மாஸ்பியர்லாம் இட் வாஸ் கிரேட். மறக்கவே முடியாத நாட்கள் அதெல்லாம். இன் மிடில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் கம்ஃபர்டபுள், மேக் ஷுர் ஃபீல் ஃப்ரீ அண்ட் தயவு செய்து எல்லாரும் கேளுங்க. இது 2-way செஷனாக இருக்கணும். நாட் பி ஒன் வே டாக்டிவ் திங்ஸ். வெபினாராக இருக்கக்கூடாது. ஃபீல் ஃப்ரீ, ரொம்ப ஜாலியாக பேசலாம். மேடம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன மேம்? எதை பற்றி வேணால் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. சப்ஜெக்டை பற்றி, கேரியர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் பேசலாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி பேசலாம். எப்படி ஐடி டெக்னாலஜி க்ரோ ஆகுது அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எப்படி செல்ஃப் குரூப் பண்ணணும் அது எல்லாமே பேசலாம் இந்த அப்கமிங். இப்போ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 குறுங்காப்பியங்களை இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன, அதை நம்ம எப்படி கம்பெனிக்குள்ளே போகலாம், நம்மளை எப்படி செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் கம்மிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த அஜெண்டா. சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட், எஸ்எம்இன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட். ஒரு கம்ப்யூட்டர் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் மட்டும் படித்தா பத்தாது, அதோட டெக்னிக்கலாகவும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். சப்ஜெக்ட் மேட்டரும் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, அதை நீங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணி மற்றவங்கள்ட்ட சொல்கிறீங்க, அதை எப்படி நீங்கள் போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க, எடுத்து காட்டுறீங்க மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது 3வது. ப்ராப்ளம் சால்விங். இன்கேஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுல ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் வந்ததுன்னா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுவீங்க? எங்களுக்கு வந்து 2 விதமான ப்ராப்ளம் சால்விங் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க். சிலர் நிறைய வேலை பார்ப்பாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு ரெக்கக்னேஷன் கம்மியாக கிடைக்கும். சிலர் கம்மியாக வேலை பார்ப்பாங்க, ஆனால் ரெக்கக்னேஷன் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். அதுக்கு 2க்கும் சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. அந்த ஹார்ட் எஃபர்ட்ஸ் போடுறவங்களுக்கும் ஸ்மார்ட் எஃபர்ட் போடுறவங்களுக்கும் அது சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது. நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இந்த 4ம் பத்தாது. அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு, எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறது உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் மூலியமாக தான். இந்த 5 எஜெண்டாவை நம்ம இன்டெப்த் தான் நம்ம இதில் பார்க்கலாம். ஓகேவா மேம்? எவ்ரிபடி இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு see? Hope
சரி. ஸோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட், இதில் 3 கேட்டகரி இருக்கு. நாலேஜ் அபவுட் யுவர் சப்ஜெக்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் பேஷன். நாலேஜ் அபவுட் யுவர் சப்ஜெக்ட், நீங்கள் படிக்கிறதுல எவ்வளோ அறிவு சார்ந்து நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம எவ்வளோ அறிவு அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது. இப்போ என்னையெல்லாம் ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப ஃபிசிக்ஸ் ஐ யூஸ் டு சும்மா படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஏதோ ஒரு இதுக்காண்டி மார்க் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காண்டி நம்மளை படிக்க வச்சாங்க. இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. இப்போ காம்படிஷன் வேர்ல்டு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு, பயங்கரமாக இருக்குது. நாங்கள் படிக்கிறப்ப காம்படிஷன் வேர்ல்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்போயே எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அவ்வளோ ப்ரீஃபாக எங்களுக்குலாம் சொல்லலை. பட் யூ கைஸ் ஹேவிங் அ எனார்மஸ் என்விரான்மெண்ட் ஹியர். உங்கள் கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது, கையில் கூகுள் இருக்குது, கூகுள் தாத்தா இருக்காங்க. நாங்கள் கூகுள் அப்படி தான் சொல்லுவோம், கூகுள் தாத்தா. இட் ஹேஸ் அ மெனி சோர்சஸ், டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் அந்த இதில் இருக்குது. நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதில் பயங்கர கான்ஸ்டண்ட்டாக இருங்க, தெளிவாக இருக்கணும் நீங்கள் படிக்கிறதுல. அந்த சப்ஜெக்டை எடுத்து படிக்கிறப்ப நீங்கள் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மட்டும் சொல்லலை, என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதில் ரொம்ப அறிவாக இருக்கணும், அதை நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும். நிறையா தெரிய நமக்கு அதை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் பின்னாடி வாழ்க்கைக்கு நிறையா உதவும். அதை பற்றி இப்போ E=mc² சொல்லுவாங்க. என் வாழ்க்கையில் எனர்ஜி எங்கேருந்து வந்ததுன்னா, நம்ம மாசாக படித்தனாலையும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தனாலையும். இதில் நான் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு நான் சொல்கிறேன். மாசாவும் ஸ்மார்ட்டாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் படிக்கணும். ஸோ அதில் நம்ம பயங்கரமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். உங்கள் சப்ஜெக்டில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஃபார் சே லைக் கம்யூனிகேஷன்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம படிக்கிற டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம காலேஜ் புக்ஸில் இருக்கிற வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணாலே நம்ம ஈஸியாக இங்கிலீஷ் பேசிடலாம். ஸோ அது ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், யூ ஹாவ் டு பி ப்ரவுட் பீயிங் அன் ஃபிசிஷியன். ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுனால காலரை தூக்கிட்டு பெருமையாக சொல்லலாம் எல்லாருமே, நான் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ், இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் வந்து இயங்குறது ஃபிசிக்ஸில் தான். நான் எங்கள் ஸ்டாஃப், எங்கள் மேடம்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த உலகம் இயங்குவதே ஃபிசிக்ஸில் தான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி இருக்குது, அஸ்ட்ரானட்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம். அந்த அஸ்ட்ரானமியில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், அது உலகம் ஒரு 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 கோள்கள், இத்தனை பிளானட்ஸ் எப்படி இயங்குதுன்னு முதற்கொண்டு நம்ம இந்த அஸ்ட்ரானமி ஃபிசிக்ஸில் படிக்கலாம். ஸோ வேறு எந்த ஒரு சப்ஜெக்டும் இன்டெப்த்தாக அஸ்ட்ரானமிஸ் பற்றி சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி குட் இன் அஸ்ட்ரானமி யூ வில் பிகம் சயின்டிஸ்ட். அது லவ் பண்ணி படிக்கணும். இன்னொன்று, எல்லா இப்போ நம்ம தியரியாக நிறைய விஷயங்கள் படிப்போம், புக்கில் இருக்கிறத அப்படியே படிப்போம். பட் ஃபிசிக்ஸ் வில் கிவ் யூ இமேஜினேஷன். நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியே படிக்கணும். யூ கேனாட் சி கரண்ட், அதை நீங்கள் டச் பண்ணி பார்க்க முடியாது, பட் அதை நீங்கள் உணர முடியும். உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மெமரியில் உங்களால் அதை யூகிச்சுக்க முடியும். ஓகே, இந்த இடத்துல கரண்ட் போகுது, எப்படி போகுதுன்றத வேவ்ஸ் முதற்கொண்டு நமக்கு ஏசி டிசி இந்த மாதிரி இதில் போகுன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக நிறையா படிப்பீங்க, நீங்கள் நிறையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு இன்டெலிஜென்ஸ். டாபிக் டிபேட்ஸ் பண்ணணும். ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் பேசுகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு பேராகிராஃப் பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயோ இல்லை உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸோடையோ டிபேட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மேடமோட டிபேட் பண்ணுங்கள். அந்த டிபேட் பண்ண அதில் இருக்கிற எல்லா இன் அண்ட் அவுட் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். இப்போ என்ன சொல்கிறது, இப்போ E=mc² இருக்குது. E=mc² பக்கத்தில் வேறு ஏதாவது எலிமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் யார்கிட்டயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? ஸோ E=mc² மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபார்முலாஸ், எனர்ஜிக்கு தர மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டிபேட் பண்ணணும். இது ஒரு ஹெல்த்தி டிபேட்டாக இருக்கும். இது கடைசி வரைக்கும் உங்களால் அதை மறக்கவே முடியாத டிபேட்டாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸில் நீங்கள் இன்னொன்று மிகப்பெரிய விஷயம் பார்க்க வேண்டியது ஃபைண்டிங் ஆன்சர்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அறிவு சார்ந்து இருக்கீங்களோ அதுக்கு சொல்யூஷனும் ஆன்சரும் நீங்களே கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே டெரைவ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஏகப்பட்ட டெரிவேஷன் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அது எல்லாமே டெரைவ் பண்ணணும். அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட டே டு டே லைஃப்பில். டிபேட் பண்ணுங்கள், ஆன்சர்ஸை புதுசாக
வித்தியாசமான ஆன்சர்ஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாத்துக்கும் புரிய வைக்கிற மாதிரி இன்டெலிஜென்ட்டாக சொல்லணும். இது செகண்ட். அண்ட் தேர்ட் இஸ் பேஷனேட். ஒரு உணர்ச்சி மிக்க ஆளாக இருக்கணும் நீங்கள். ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஒரு இது என்னோட ஃபிசிக்ஸு, நான் இதில் படிச்சு வேறு லெவலில் வரப்போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கணும். ஆல்ரெடி அவங்கள்ட்ட சொன்ன மாதிரி தான், ஃபிசிக்ஸை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் காலரை தூக்கி விட்டு படிக்கலாம். பீயிங் எ ஃபிசிஷியன், அது நான் திருப்பி சொல்லுவேன். நான் 12th ஹையஸ்ட் மார்க் இன் ஃபிசிக்ஸ். நான் அவ்வளோ ஒன்றும் ரொம்ப படிப்பாளிலாம் கிடையாது, ரொம்ப இதெல்லாம் கிடையாது. பட் ஐ எம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேலே நான் நிறையா ஐ யூஸ் டு ஸ்டடி அ லாட். அதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்குவோம். கூகுளில் நீங்கள் போனால் கூட ஏதாவது ஒரு டாபிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ரிலேட்டடாக ஃபிசிக்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஃபிசிக்ஸ் உங்களை சுற்றி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் பார்க்குற எல்லாத்துலேயுமே ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும். கம்ப்யூட்டர்ஸில் இருக்கும், கரண்ட்டில் இருக்கும், ஸ்டார்ஸ் அண்ட் சன்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ், எவ்ரி திங். மெக்கானிக்ஸில் இருக்கும், அட்டாமிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது, ஆர்மிஸில் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸில் கூட ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடில் பவுலிங் போட்டால் அவ்வளோ ஸ்பீடில் இன் ஸ்விங் ஆகலாம், அவுட் ஸ்விங் ஆகலாம். அதெல்லாம் ஈஸியாக கால்குலேட் நம்ம சப்ஜெக்டில் பண்ண முடியும். ஸோ பிலீவ் யுவர் செல்ஃப் கைஸ். நிறையா படிங்க, அந்த சப்ஜெக்டில் பயங்கரமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருங்க. அதான் சொல்ல முடியும். ஹோப் மேடம்லாம் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கைடன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த கோட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. வென் யூ டாக், நீங்கள் பேசுகிறப்ப நீங்கள் திருப்பி அதையே தான் பேசுவீங்க. யூ ஆர் ஒன்லி ரிப்பீட்டிங் வாட் யூ ஆல்ரெடி நோ. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தையே திருப்பி பேசுவீங்க. பட் இஃப் யூ லிசன், நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் லேர்னிங் சம்திங் நியூ. நீங்கள் நிறையா கற்றுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். நீங்கள் நிறையா கேட்க நிறையா கற்றுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். இது எங்களுக்கு வந்து நான் இன்ஃபோசிஸில் ஜாயின் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ட்ரைனிங் கொடுக்குறப்ப ஒரு எங்கள் ட்ரெயினர் வந்து என்னை போடியம் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர சொன்னாங்க. வர சொல்லிவிட்டு ஒரு போர்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காது வரைஞ்சாங்க. கம்மியாக ஒரு சின்ன சைஸில் மூக்கு வரைஞ்சாங்க. வாயை ஒரு புள்ளி அளவுக்கு வச்சாங்க. இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ வாஸ் ஆக்சுவலி பேம்பர்டு. எனக்கு அதை பற்றி சொல்ல தெரியல. அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறையா கேட்கணும், கம்மியாக பேசணும். நீங்கள் நிறையா கேட்குறப்ப உங்களோட ஆக்ஷன் தான் பேசும், நீங்கள் பேசக்கூடாது, உங்கள் ஆக்ஷன் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். when you talk you are only repeating what you already know, but if you listen you may learn something new. டலாய் லாமா சொன்னாங்க. இந்த டலாய் லாமா யாருன்னு கேட்காதீங்க, அவரை பற்றி எனக்கு அவ்வளோக்கா தெரியாது. பட் ஐ லைக் திஸ் கோட். டலாய் லாமா அப்படின்றவர் யாருன்னா, இஸ் புத்த பீஸ்ட். ஜப்பானில் இருக்கிற ஒரு புத்த பீஸ்ட். அவங்களோட அந்த மாங்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நிறையா கோட் சொல்லுவாங்க. சைனா அவங்களெல்லாம் நிறையா பக்கம் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த கோட். பிடிச்சிருந்தா வச்சுக்கோங்க, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க டே டு டே லைஃப்பில். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்னிக்கல் ஸ்கில் செட். ஸோ are you guys are listening to me or following me? Please say hi. If you are feeling bored, please let me know. Raise your hands. Hello. Yes sir. யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? மீன்ஸ் இன்னும் நான் இருக்கு சார். ஆடியோலாம் கரெக்டா இருக்குல்ல? உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்குல்ல? எஸ் சார், கிளியரா சார், கிளியரா. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபன் மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. நீங்கள் என்ன வேணால் பேசலாம். இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க ஒன் வே செஷனாக இருக்கக்கூடாது. ப்ளீஸ் பி ஓப்பன் மைண்டட். நெவர் பாதர் எனிதிங். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to speak about or talk about or discuss about technical skill set. ஸோ பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ். இதை பற்றி நிறையா படிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க, படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த சார்லஸ் பேபேஜ்னு ஒருத்தர் இருக்கார்ல, அவரை நம்ம இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்ம அவரை மறந்துருப்போம். அவர் ஷார்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டாரு. ஆனால் இன்றைக்கி உங்கள் கையில் எல்லார் கையிலையும் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. கரெக்டுங்களா? எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், அந்த நீங்கள் படிக்கிற சப்ஜெக்டை எப்படி அதில் படிக்கலாம். முன்னாடிலாம் எல்லாருமே புக்ஸில் படிச்சுட்டு இருந்தோம். அது ஜெராக்ஸ் போடுவோம், அதை யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேட்போம். இப்போ அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாமே ஆன் ஹேண்ட், கையில் ரெடிமேடாக இருக்குது. எதை வேணால் படிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு
நாங்கள் படிக்கிறப்பல எங்கள் கையில் ஃபோன் இல்லை. அப்போ ஃபோன் இருந்தது, பட் நாட் தட் மச் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் எங்கள் கையில் அப்போ கிடைக்கல. கிடச்சிருந்தா நாங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்போம். பட் நம்புகிறோம் அந்த மாதிரி இருப்போம்னு. எங்களுக்கு லைப்ரரிஸ் இருந்தது. நம்ம நம்ம காலேஜ் லைப்ரரிஸ் பற்றி பேசணும் நான் இந்த டைமில். ஸோ I mean, when I was studying college time, you know what, you don't believe me, you guys, நான் தமிழ் மீடியமில் தான் படிச்சு வந்தேன் 12th வரைக்கும். தமிழில் தான் 12th வரைக்கும் நான் தமிழில் படித்தேன். எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசுனா கைகாலெலாம் உதறும் ஒரு டைமில். எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஸ்பெல் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. நான் இங்கிலீஷே நம்ம ஸ்கூலில் வந்து ஆங்கிலம் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு இந்த லைப்ரரி எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. அது போக நம்ம ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸே எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அதை இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை ஜஸ்ட் ஐ காட் டு நோ தட் டு கன்வே யூ அதை சொல்லணும்னு நினச்சேன். இந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸ். இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸை பற்றி என்ன தெரியும் உங்களுக்குன்னா, ஆன் பண்ண தெரியணும், ஆஃப் பண்ண தெரியணும், ரீஸ்டார்ட் பண்ண தெரியணும், காக்கீஸை கிளியர் பண்ண தெரியணும், ஷார்ட்கட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். மிக பேசிக்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஷார்ட் கீஸ், ரொம்ப ஷார்ட்கட் சொல்லுவாங்க. இப்போ விண்டோஸை ப்ரெஸ் பண்ணி ஏகப்பட்ட கீஸ் நீங்கள் கூகுளில் வேணாம், ஏதோ MS ஆஃபீஸ் எதுலேயோ நீங்கள் போய் F1 பட்டன் இருக்கும். இந்த F1 பட்டன் உங்களுக்கு என்னன்னா அது ஒரு ஹெல்ப் பட்டன், ஹெல்ப் பேஜ். அது உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஈஸியாக அதில் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள். பேசிக் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்னைக்கு தேதிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். அதை நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். MS ஆஃபீஸ் MS ஆஃபீஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்ன வரைக்கும் எல்லா கம்பெனிலையும் யூஸ் பண்ணுற ஹையஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து MS ஆஃபீஸ். நீங்கள் என்ன தான் C++, ஜாவா, HQL, HTML என்ன வேணால் படித்தாலும் அதில் இருக்கிற ரிசல்ட்டை MS ஆஃபீஸில் தான் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ லைக் சைஸ் நான் என்னோட நிறையா டூல்ஸில் நான் படிச்சிருக்கேன், நான் சர்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன். பட் ஆனால் நான் பண்ணுறது இப்போ MS ஆஃபீஸ் டூலில் ஒரு PPTயில் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ MS ஆஃபீஸில் அதில் எக்ஸல், வேர்டு, நோட் பேட், திஸ் PPT, அவுட்லுக், இந்த 5 விதமான மீன்ஸ் நிறையா இருக்குது. பட் இந்த 5 இது ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் இந்த எக்ஸல்ன்ற ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு எக்ஸல் இருந்ததுன்னா ஒரு கம்பெனிஸை ரன் பண்ணிடலாம். ஒரு கம்பெனி, மிகப்பெரிய கம்பெனியை ரன் பண்ணலாம். மீன் ஸ்டார்டிங் டைமில் பில்கேட்ஸ் அவரோட கம்பெனியை எக்ஸலில் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க. அதில் தான் நிறையா ஃபார்முலாஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு பல மில்லியன் கொட்டி தருவாங்க. ஸோ MS ஆஃபீஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தீஸ் டேஸ். நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலும், எந்த கண்ட்ரிக்கு போனாலும் MS ஆஃபீஸ் இட்ஸ் மஸ்ட். யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இன் டெப்த். அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும், எல்லா நுவான்சஸையும் படிச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். ஏன்னா MS ஆஃபீஸ் நாங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்ப we don't have that much facilities. மேம், ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஹியர். I just wanted to mention, do we have C paper for our student major? C computer language. C இருக்கா? Computer they are having programming in C. First year they are having it. First year only one paper they are having programming in C. So that's lucky, ma'am. That's good to hear. Yes, they are having programming in C. Yeah. அந்த C தான் எனக்கு வாழ்க்கையே கொடுத்தது. Yeah. Okay. This programming language, இந்த C, C++, SQL and HTML. இது வந்து கம்ப்யூட்டர் எவாலுவேஷன், அதாவது அப்ளிகேஷன் எவாலுவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு MS ஆஃபீஸில் MS DOS இருந்த மாதிரி. MS DOS அப்படின்றது ஒரு பல லட்ச டேட்டாவை ஒரே ஒரு கமாண்ட் மூலியமாக கொண்டு வந்துட முடியும். ஸோ அந்த இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி C, C++, SQL, HTML, ஜாவா இந்த மாதிரி இதில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த C அப்படின்றது எங்கே வந்தது அப்படின்னா, எப்படி வந்தது, ஏன் வந்தது, எதுக்கு வந்தது அப்படிலாம் நமக்கு புரியாது. பட் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கு, ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும், அதாவது நீங்கள் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி நெக்ஸ்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகுதுல்ல. ஃபார் ஐ சே, இதை நான் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணி இந்த பேஜ் வந்திருக்கேன், திருப்பி நான் அந்த பேஜ் போயிருக்கேன். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு கோடு ஒர்க் ஆகுது.
அந்த கோட் எல்லாம் இந்த லாங்குவேஜில் தான் வரும். இந்த C++, SQL, HTML, Unix, Linux, plus there are lots of programming languages behind for each and every type. ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ல நீங்க கூகுள் பே பண்றீங்க, ஜூம் கால் அட்டன் பண்றீங்க, கூகுளில் செக் பண்றீங்க, எல்லாமே இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் மூலியமா தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எல்லா லாங்குவேஜும் இன்னைக்கு வந்து டெக்னிக்கல் வைஸ்ல ரொம்ப இதாயிடுச்சு. இந்த HTML நீங்க ப்ளீஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டைம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஓப்பன் பண்ணி கூகுள் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைலில் போய் சோர்ஸ் கோடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா கூகுளோட மொத்த கோடும் வந்துடும். HTML பேஜில் தான் இருக்கும், அந்த கோடிங்ஸில் தான் இருக்கும். HTML இருக்கும், SQL மேக்ஸிமமான கோடிங்ஸ் அதில் டெரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் மூலியமாக படித்து நீங்கள் நம்ம படிக்கிற ஃபார்முலாஸ்லாம் அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்து அதை நீங்கள் டெரைவ் பண்ணலாம், கூகுளில் அப்டேட் பண்ணலாம். ஸோ கூகுள் இஸ் ஆல்சோ ரன்னிங் பை பேக் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ். ஃபார்முலா இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் வில் பி அண்ட் ரியாக்ஷன் மாதிரி நம்ம டச் பண்ணால் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் இருக்குது, ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மென்ஷன் ஹியர். என்னடா அவன் ஃபிசிக்ஸ் பேசுறது கம்ப்யூட்டர் பேசுறது நினைக்காதீங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபிசிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஃபிசிக்ஸ். நான் ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயும் பல லட்சம் ஐசிஸ் இன்டர் கனெக்டட் சர்க்யூட் இருக்கு, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கு, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கு, இன்னும் நிறைய சொல்ல போனா இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா? அதை பத்தி இன்னும் இன்டெப்தா படிங்க. ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் ஸ்கில் செட். ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் ஸ்கில் செட் இதை பத்தி நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம், பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஸ்டடியிங் தீஸ் திங்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம்க்கு எவ்வளோ நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்டாக ஆர்டிஃபிஷியலாக உங்களால் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் அப்படின்றத படிக்கிறதுக்காண்டி இந்த AI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த AI படிக்கிறாங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல. மேடம் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங், திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே. கரண்டா வேர்ல்டே ரொம்ப ஹையா பார்க்குற 3 முக்கியமான விஷயம் AI, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங். இதுல தான் நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு, நிறைய வேகன்சிஸ். Excuse me, Rajkumar, we were that BE artificial intelligence and data science, but unfortunately we didn't get to the course. Oh, okay. Oh, super. We didn't get the course. எனக்கு கிடைச்ச நான் கூட நான் வந்து படிச்சேன். நல்ல டிமாண்ட் இருந்ததுனால நிறைய பேர் சேர்ந்தாங்க அந்த கோர்ஸ்ல, பட் unfortunately we didn't get the course from AIT. It's very unfortunate. It was very unfortunate. So அத பத்தி தனியா சொல்லணும்னா கூட நான் அத மட்டும் நான் தனியா உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். What is artificial intelligence, cloud computing and machine learning. இந்த மிஷின் லேர்னிங்கை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லணும். ட்ரஸ்ட் மீ கைஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்பவே மாட்டீங்க, ஒரு 100 பேர் செய்யற வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டர் செய்ய முடியுமா? we have ப்ளஸ் இருக்கு, அதுல மைனஸ் இருக்கு. பட் நான் என் விஷுவலா நான் பார்த்துருக்கேன். என் ஆஃபீஸில் ஒரு பெரிய வால் இருக்கும், ஒரு பெரிய செவுர் இருக்கும், அதில் ஒரு 50 LED மானிட்டர்ஸ் இருக்கும், ஒரு 40 inches LED மானிட்டர். அது எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட் பண்ணி ஒரு சின்ன லேப்டாப்பில் ஒயரிங் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. மீன்ஸ் ஒய்ஃபை கனெக்ஷனில் இருக்கும், ஒயர் இருக்காது, ஒய்ஃபை கனெக்ஷனில் இருக்கும். ஒரு பட்டனை டச் பண்ணால் அந்த 40 கம்ப்யூட்டர்ஸும் 40 மானிட்டர்ஸும் நெக்ஸ்ட் அதோட ரிசல்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஐரோபோன்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துல பார்த்துருப்போம். ஏன் நம்ம ரோபோ, ரஜினி சார் நடிச்ச ரோபோ படத்துல பார்த்துருப்போம். ஒரு பட்டனை தட்டினா நல்லா டிஸ்அசம்பிள் ஆகும். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் நேரில் பார்த்தேன். நல்லா ஷாக் ஆகி போனேன். ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு இது இருக்கு. சேயிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி ஸ்டார்டட் டூயிங் மிஷின் லேர்னிங். அவங்களோட மேன் பவரை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி மிஷின் லேர்னிங் பண்றாங்க. எண்ட் ஆஃப் த டே a man have to run a machine. மனிதர்கள் இல்லைன்னா ஒரு மிஷினை ரன் பண்ணவே முடியாது. அது ரிப்பேர் ஆனா போனா கூட மிஷின் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. சரி பண்றது மனிதர்களாக மட்டும்தான் முடியும். அந்த லேர்னிங்க்கு பின்னாடி we have physics. அதை டிசஸ்டாம்பிள் பண்ணி
என்னென்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்றத பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எவ்ரி லேப் அசிஸ்டன்ட் நீட்ஸ் டு நோ ஹவு டு டிஸ்அசம்பிள் த கம்ப்யூட்டர், வாட் ஆர் த திங்ஸ் இஸ் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகலை, கேமரா ஒர்க் ஆகலை, அதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த கேமராவில் என்ன ஐசி போட்டிருக்கிறாங்க, இந்த பவர் பேக்கேஜ் ஏன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, எதனால இந்த பவர் பேட்டரி இதில் ஏன் 200 வோல்ட்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கங்க ஃபிசிக்ஸ் மூலயமா. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் we are going to personality development. So we have personality development. Personality development என்ன? Someone please tell me. Personality development பத்தி உங்களுக்கு நீங்க என்ன கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? சார் என்னோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Communication. Okay, that we will discuss. Anyone? Any other? It's okay. சார் சொல்லுங்க. ஐடி கம்பெனிஸ்ல ட்ரெஸ் கோட் கண்டிப்பா ப்ராப்பரா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் கோட் இருக்கணும்? ஓகே, அதை பத்தி பேசுவோம். அதை பத்தி கண்டிப்பா பேசுவோம். அதை பத்தி கண்டிப்பா பேசுவோம். ஸோ எனிதிங் எல்ஸ்? வேற யாராவது? எனி கேர்ள்ஸ் ப்ளீஸ். நான் ஏன் இதை பத்தி நான் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன்னா, இதை பத்தி நீங்க ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது உங்களை பத்தின விஷயம். நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ண போறீங்க, உங்களை எப்படி நீங்க கரெக்டான பாத் கொண்டு போக போறீங்க, அதை பத்தின ஒரு முக்கியமான டாபிக் இது. பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஐடி ட்ரெஸ் கோட், அது பேர் கெஸ்டர் அண்ட் போஸ்டர் சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அது கார்பரேட் எட்டிகேட்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதை நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ we'll move on. So the main thing we are going to speak about, these are the things: self evaluation, be a good listener, improve body language, reading habits, healthy lifestyle. நீங்க கேட்ட இந்த ஐடி ட்ரெஸ் கோட், கம்யூனிகேஷன்ஸ், அதெல்லாமே இதில் we going to speak. செல்ஃப் எவாலுவேஷன், உங்களோட பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் முக்கியமான விஷயம். செல்ஃப் எவாலுவேஷன் நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கிறதுக்கும் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கும் அடுத்து ஏதாவது ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் உங்களை நீங்கள் எப்படி தயார் பண்ணிக்கிறீங்க, உங்களை நீங்களே எவ்வளோ எவாலுவேட் பண்ணிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு நீங்களே எவ்வளோ மார்க் போட்டுக்கிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹானஸ்டாக இருக்கணும். நான் உங்களை பற்றி உங்களுக்கு உங்களை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உங்களை பற்றி சரிங்களா? ஏன்னா ஃபஸ்ட் டீச்சர் நீங்கள் தான் உங்கள் மனசுக்கு. உன்னை படிக்கணும், உன்னை படிக்கக்கூடாது, ஒன்று பிடிக்குது, ஒன்று பிடிக்கல அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுறது, அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறது, முக்கியமான ஆளாக இருக்கிறது நீங்கள் தான். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை செய்யுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். செல்ஃப் எவாலுவேஷன் உங்களை நீங்களே எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நீங்களே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அவுட் ஆஃப் 10, அவுட் ஆஃப் 5, அவுட் ஆஃப் 100 நீங்கள் உங்களை நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களை ரொம்ப என்ன மோட்டிவேட் பண்ணும். லாஸ்ட் இயர் எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியல, இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன். அப்போ நான் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கேன். இந்த செல்ஃப் எவாலுவேஷனுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, நீங்கள் பேசுங்க. ஸ்டார்ட் எவாலுவேட் ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ். ஓகே, இன்னொன்று இதை பற்றி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன். செல்ஃப் எவாலுவேஷனில் முக்கியமான விஷயம் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கவே கூடாது. ஓகேங்களா? இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் முக்கியமான விஷயம் ஸ்டேஜ் ஃபியர். நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டேஜ் ஃபியர் பற்றி. அதை பற்றி சொல்லணும்னா, நான் இன்ஃபோசிஸ் ஜாயின் பண்ணி கம்பெனிஸ் ஃபஸ்ட்டு போகிறப்ப அக்ராஸ் இந்தியா, அக்ராஸ் த ஸ்டேட்ஸ், தெர் வர் அரௌண்ட் 1500 எம்ப்ளாயீஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாமே எங்களுக்கு வந்தாங்க. அங்கேயும் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ we have different trainers for different topics. எப்படி உட்காரணும், எப்படி பேசணும், எப்படி உங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கணும், எப்படி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. இந்த செல்ஃப் எவாலுவேஷனை பற்றி நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஸோ when I was in the Infosys training time, அந்த ட்ரைனிங்கில் நான் பாஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ் மீடியம், காலேஜில் தான் கொஞ்சோண்டு இங்கிலீஷில் கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ வாட் ஹேப்பன், நான் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப எங்கள் ட்ரெயினர் என்கிட்ட, மிஸ்டர் அருண் அவர் பேர், அவர் என்கிட்ட என்ன கேட்டாருன்னா, எல்லாத்துக்குமே டாபிக் கொடுப்பாங்க, ஃப்ரீ ஸ்பீச் டாபிக் சொல்லுவாங்க.
போடியம்ல கூப்பிட்டு நிக்க வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும். ஏதாவது ஒரு டாபிக்கை பத்தி ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுப்பாங்க, அதை பத்தி நீங்க பேசணும். எனக்கு அந்த டாபிக், இஃப் யூ வாண்ட் டு செல் அ ஷர்ட், ஒரு ஷர்ட்டை நீங்க விற்கணும்னா ப்ளீஸ் போய் வீங்க. அங்க இருந்துகிட்டே விற்க சொல்லிட்டாங்க. they were standing in front of everyone. There were around 60 to 80 people were sitting in front of me. They were sitting. எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஐ வாஸ் ஷிவரிங். எனக்குலாம் பயங்கரமா கைகாலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு ஒரு வகையான என் மேல லைட் எரியுது, மண்டே மேல மற்ற எல்லா பக்கமும் இருட்டா இருக்கு, நான் மட்டும் தான் தெரியுறேன், என்னால முடியல. அப்ப நான் எவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் நேற்று வரைக்கும் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும். பட் ஏதோ எனக்கு இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், அதை பத்தி ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டாபிக் பத்தி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன். இட்ஸ் a good shirt, இந்த பட்டன் மேனுஃபேக்சரிங் இன் இங்கிலாந்து சும்மா போய் பண்ணுவோம். அது சும்மா அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கறதுக்காங்க. இந்த ஷர்ட் எப்படி வந்தது, இந்த எந்த நூல்ல தயாரிச்சாங்க, என்ன மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஸோ எங்க ட்ரெயின் பக்கத்துல உட்காந்து டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு. என்னடா இவர் சாத்தி என்னைய பேச சொல்லிட்டு இவர் டைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு 2 நிமிஷம் என்னோட டைம் விட்டதுக்கு அப்புறம் he was presenting my speech. நான் என்ன பேசுனேனோ அதை அப்படியே டைப் பண்ணியிருக்காரு. எல்லாமே தப்பா இருக்கு. எவ்ரிதிங் வாஸ் ராங். எவ்ரிதிங் வாஸ் அண்டர்லைன்ட் பை a red color mark. எல்லாமே தப்பா இருக்கு. ஸோ அந்த எவாலுவேஷன்ல நான் ஐ ஃபெயில். ப்ரீ எவாலுவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஆனா போஸ்ட் எவாலுவேஷன்ல வித்தின் 30 days or 45 daysல என்னையே நானே எவாலுவேட் பண்ணி அந்த ஃபர்ஸ்ட் எவாலுவேஷனுக்கு கடைசி எவாலுவேஷனுக்கும் நான் எவ்வளவோ ஹார்ட் ஒர்க் சொல்ல முடியாது. நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ட்ரைனர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நான் அப்பப்போ நம்ம மேடம் காலேஜ் ஸ்டாஃப்ட பேசியிருக்கேன், எப்படி டெவலப் பண்ணணும், நிறைய அட்வைஸ் பண்ணாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் எவாலுவேஷன் வாஸ் யூ கைஸ் நெவர் understand the feeling right now. There were 1500 people sitting in front of me in my post evaluation. கடைசியா ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம் மாதிரி. அதுல நான் பாஸ் பண்ணலைன்னா ஐ எம் அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி. நான் கரெக்டா பேசல அப்படின்னா ஐ எம் அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ லைக் எனக்கு ஒரு டாபிக் வந்தது, வாட் யூ லைக் டு டூ, வாட் இஸ் யுவர் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் வாய் அப்படின்ற ஒரு டாபிக். 2 நிமிஷம் பேசணும் ஆன் த ஸ்பாட். நான் எங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது. ஏன்னா வரிசையில் உட்காந்துருப்போம். தே கால் யுவர் நேம், யூ ஹேவ் டு கோ தேர் அண்ட் தேல் கிவ் சம் அதர் டாபிக் டு ஸ்பீக். ஏதாவது ஒரு டாபிக் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் அதை பற்றி பேசணும். அந்த ஸ்டேஜில் ஐ வாஸ் அ ஃபுட்பால் பிளேயர் இன் அவர் காலேஜ். நான் அந்த காலேஜுக்காண்டி என்னோட கேப்டன்ஷிப்பில் நாங்கள் நிறைய மேட்சஸ் விளாண்டுருக்கோம், நிறைய மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கிறோம். நம்ம வி ஸ்டார்டட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்பால் டீம். அந்த ஃபுட்பால் டீமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேப்டன் நானாக தான் இருந்திருக்கேன். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட், ப்ளீஸ் எனிவன் இன் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளீஸ் ட்ரை டு பிளே ஃபுட்பால். ஃபுட்பால்னால தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க படிப்புனால வேலை கிடைச்சது. பட் நான் ஒரு படி மேலே சொல்லி அது எனக்கு ஃபுட்பாலும் எனக்கு வேலை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லுவேன். படிப்பு மட்டும் இல்லை, எனக்கு ஃபுட்பாலும் சேர்ந்து வேலை கொடுத்தது. ஐ வாண்ட் டு பிகம் தேங்க்யூ மேம். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபேமஸ் ஃபுட்பால் பிளேயர் இன் அவர் இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம் அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சேன். That guy, the trainer, he was shocked. என்னடா ஒரு பையன் ஃபுட்பாலை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சாங்க. எல்லாருமே வந்து நான் பெரிய பெரிய ஆளாகணும், பெரிய கம்பெனிக்கு ஓனர் ஆகணும், சிஇஓ ஆகணும், அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. பட் நான் எனக்கு பிடிச்சதை சொன்னேன். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ஃபேமஸ் ஃபுட்பால் பிளேயர் இன் அவர் இந்தியன் டீம் பிகாஸ் ஐ எம் ஃபுட்பால் பிளேயர். ஐ பிளேட் ஆல்மோஸ்ட் 8-9 years அப்படின்னு சொல்லி பேச ஆரம்பித்தேன். It was two-way interaction. He was so loud my conversation and he started asking. அவர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சார். ஃபுட்பாலை பற்றி, உனக்கு என்ன பிடிக்கும், நீ எந்த பிளேயரு, என்ன பொசிஷனில் விளாண்ட, யாரோட உன்னோட ஃபேவரட் பிளேயரு, அந்த ஃபேவரட் பிளேயரோட டிஷர்ட் ஜெர்சி நம்பர் முதற்கொண்டு கேட்டாங்க. இதெல்லாம் சொல்லி நான் வெளியில் போகிறப்ப 1500 people were clapping. Nobody, even my trainer was shocked. அவர் நினைக்கவே இல்லை நான்லாம் ஃப்ரீ ஸ்பீச் மற்றதுலேயே நம்மலாம் கெத்து காமிச்சிட்டோம். கம்ப்யூட்டரில், ரிட்டன் ஸ்கில்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே மார்க்ஸ் வாங்கிட்டோம். பட் இந்த ஒரு கம்யூனிகேஷனால நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அது நமக்கு அந்த 45 daysல ஒரு வெறிகொண்ட வேங்கையாக படித்தோம். படித்தோன்னு இல்லை, கற்றுக்கிட்டேன் நிறையா விஷயங்கள். பிகாஸ் I was a good listener, I learned something from the people, from the elders, my friends, my colleagues,
மை ஸ்டாஃப்ஸ், மை ட்ரெயினர். செகண்ட் பாயிண்ட் அதான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ யூ ஹாவ் டு பி அ குட் லிசனர். நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேட்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கற்றுக்குறீங்க. ஓகேவா? இது 2. 3வது பாயிண்ட், இம்ப்ரூவ் பாடி லாங்குவேஜ். இந்த பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஒரு ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் உட்காடுறப்ப, ஒரு நின்று பேசுகிறப்ப, ஒரு செமினார் எடுக்கிறப்ப நீங்கள் தலையை சொரியக்கூடாது, கையை சொரியக்கூடாது, பாக்கெட்டில் கையை வைக்கக்கூடாது, பயப்படக்கூடாது, அவங்க வேர்க்கக்கூடாது. நீங்கள் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் காட்டி. ஸோ உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சின்ன சின்ன அசைவுகள் பாடி லாங்குவேஜஸ் முக்கியம். அதை பற்றி நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது யூடியூப்பில். ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ட்ரை டு லேர்ன். அதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸ் போனால் கூட நீங்கள் அதை பற்றி அதை அசால்ட்டாக பேசிடலாம். அந்த செமினார்ஸ்லாம் ட்ரஸ்ட் மீ, நான் டெய்லி யூ ஓன்ட் பிலீவ் மீ, நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்யூனிகேஷனில் கஷ்டப்பட்டேனோ, திஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் கிவன் மீ லைஃப் ஃபார் மீ. இன்னைக்கு நான் டெய்லி என்னோட யூஎஸ் கிளைண்ட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். டெய்லி 6 to 7 எனக்கு கால்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் எங்களோட வேலையை வந்து நாங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறோம், நாங்கள் என்ன புதுசாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம், என்ன மாதிரியான ஒர்க் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு, என்ன ஆடிட்ஸ் நடந்திருக்கு, என்ன எரர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத ஐ ஹாவ் டு டெலிவர் டு ஆர் கிளைண்ட்ஸ். எங்கள் கிளைண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்லியே ஆகும் டெய்லி. இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு நம்ம நைட் 12 மணினா அங்கே 1.5 மணி நேரம் அஹெடாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க சாயங்காலம் 6 மணிக்கு லாகின் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஐஎஸ்டி படி, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் படி. அவங்களுக்கு அப்போ 7:30 மணி. ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சவனே அவங்க கால் அட்டன் பண்ணுவாங்க எங்கள் கூட தான். ஸோ அவங்க குட் மார்னிங் சொல்லுவாங்க, அவங்க குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் சொல்லுவாங்க, நாங்கள் குட் மார்னிங் சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க பேசுகிறத அவ்வளோ இருக்கு. இந்த உலகம் இயங்குவதே பிசிக்ஸ் நம்பிட்டாங்கன்னா லவ் த சப்ஜெக்ட். யூனிவர்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சுத்தி இயங்குவது பிசிக்ஸ் தான். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நான் இப்போ கையை சுத்துறேன், நம்ம பாடிக்குள்ள பிசிக்ஸ் ஓடுது. எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் கை சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் அதை பத்தி. ஸோ பிசிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப நாலேஜ். எல்லா சயின்டிஸ்டுமே பிசிக்ஸ் படிக்காம வர முடியாது. கண்டிப்பா. சயின்டிஸ்டுமே அப்துல் கலாம் ஒரு காலத்துக்கு சொல்லலாம். நம்ம சயின்ஸ் படிச்சு அவர் அவ்வளோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ரோல் மாடலா இருக்காரு. அவ்வளோ பெரிய ஆள். ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல். வாட் இஸ் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல்? பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல நீங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க உடம்பு ரொம்ப சீரா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி ஹெல்தி. நல்லா சாப்பிடணும், அதுக்கு தகுந்தாப்புல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். மார்னிங் யூ ஹாவ் டு டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் யோகா ஆர் சம் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். நம்ம ஃபாரினர்ஸோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். நம்ம பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா தே யூஸ் டு டீச். நீங்கள் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்க கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. நீங்கள் உங்களோட ஹேபிட்ஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, நான் சாட்டர்டே சண்டேஸ் யூஸ் டு கோ ஃபார் மேட்சஸ் ஃபுட்பால், கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் போய் விளாடுறோம். இப்போவும் நான் விளாண்டுட்டு தான் இருக்கிறேன். பட் நான் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே நம்ம என்னோட வீக்கெண்ட் முடிச்சுட்டு நான் மண்டே மார்னிங், மண்டே ஈவினிங் நான் கிளாஸ் கால் அட்டன் பண்ணுறப்ப எங்களோட ட்ரெயினர்ஸ் என்னோட ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸ் பேசுறது என்கிட்ட, சாட்டர்டே சண்டேஸ் என்ன பண்ணுறீங்க, காலையில் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களோட ஹெல்த்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க. அவங்க நம்ம கிட்ட இருந்து நிறையா கற்றுக்கிட்டு போகிறாங்க. நிறையா உடம்ப பயங்கரமாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்ல இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் தயவு செய்து கேளுங்க. சார், நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய இன்டர்வியூலாம் போயிருக்கோம் அப்படின்னா, எப்படி நம்ம அதை பற்றி இன்டர்வியூ பற்றி எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் அதை பற்றி தான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பேசுவோம். இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பேசுகிற எல்லாமே உங்களோட இன்டர்வியூஸ் பற்றி தான் ப்ரோ. செல்ஃப் எவாலுவேஷன், குட் லிஸ்னிங், பாடி லாங்குவேஜ். நீங்கள் கம்பெனியில் போய் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் உட்கார்ற முதற்கொண்டு, நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்கார்ற முதற்கொண்டு இப்படிலாம் உட்காந்தீங்கன்னா they will throw you out. You have to be interested. அவங்கள நீங்கள் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் கோடில். ஓகேங்களா? ட்ரெஸ்ஸிங் கோடில் உங்களோட உட்கார்ற ஸ்டைலு, கையை பிடிச்சிட்டு இப்படிலாம் பண்ணிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. நல்ல ஸ்டிச் ஸ்ட்ரைட் நேராக நிமிர்ந்து உட்காரணும். மேக்ஸிமம் கையை வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்காதீங்க, கையை மடக்கிக்காதீங்க, ரொம்ப ஃப்ரீயா இருங்க. ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சிட்டு அவர்கிட்ட பேசுங்க. ஹி இஸ் நாட் அ காட். உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்க போற யாரும் கடவுள் கிடையாதுங்க. ஒரு இன்டர்வியூல உங்களை பத்தி நீங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ண போறீங்க.
சரிங்களா? உங்களை பத்தி நீங்க சொல்ல போறீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நீங்க சொல்ல போறீங்க. அவங்க கேட்கிற கேள்வி தெரியும் தெரியாது அதை மட்டும் ஓப்பனா சொல்லுங்க, அதை மறுக்க கூடாது. தெரியுதுன்னா தெரியும், தெரியலன்னா தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே you will be selected. So we have 3 different முக்கியமான 3 important things. ப்ராப்ளம் சால்விங். உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு, இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூல செலக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதை நீங்க ஏன் செலக்ட் பண்ணலன்னு யோசிக்கணும். அதுதான் ஐடென்டிஃபை. ஏன் நமக்கு கிடைக்கல, ஏன் இந்த இன்டர்வியூஸ் கிடைக்கல, எதனால கிடைக்கலன்னா நம்ம அந்த கேள்விக்கு நமக்கு ஆன்சர் தெரியல. ஸோ நம்ம அதை படிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் போறப்ப அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும். அதை பத்தி ஃபுல்லா இன்டெப்தா தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும். அப்புறம் அனலைஸ். ஏன் நம்ம படிக்காம விட்டோம், அந்த இடத்துல ஏன் நம்ம படிக்காம விட்டோம், அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். அதை இன்டெப்தா படிக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இன்கேஸ் if I ask you something, what is your lifetime achievement நான் திருப்பி கேட்டேன்னா நீங்க அதை பத்தி சொல்லணும். நான் கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க அதை முன்னாடியே தெரிஞ்சு வச்சிருந்துக்கணும். அதை பத்தி பேசணும். அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் பார்க்கணும். அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஏன் நமக்கு தெரியாம போச்சு, அதுதான் ரூட் காசஸ். மேடம், இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் இருக்கு இல்லையா, ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லா கம்பெனிலையுமே பண்ற ஒரு விஷயம். குவாலிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு பின்னாடியும் அந்த பிரச்சனை என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும், அதை ஆராயணும், அதை எப்படி அதோட பேஸ கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ரூட்டை கண்டுபிடிச்சா தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த மூணையும் ரொம்ப முக்கியம். இதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்மியா படிக்கிறான், அதிகமா படிக்கிறான், அவனுக்கு பின்னாடி என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாலே he will be sign. He used to sign like so இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் தயவு செய்து எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது தயவு செய்து பசங்க ப்ளீஸ் guys, you have to learn it. 20% of your efforts gives you 80% of your results. இது பெரேட்டோ ரூல் சொல்லுவாங்க. எல்லா ஆபீஸ்லயுமே இதை யூஸ் பண்றாங்க. மேக்ஸிமம் இல்ல 100% ஆஃப் கம்பெனிஸ் இதை நம்ம படிக்கிறாங்க. பெரேட்டோ ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பெரேட்டோ அப்படின்ற ஒரு இட்டாலியில ஒரு எக்கனாமிஸ்ட் அவர் கண்டுபிடிச்சதான். வாழ்க்கையில 20% நீங்க பண்ற செயல்கள் 80% விளைவுகளுக்கு காரணமா இருக்கும். ஓகேவா? நீங்க பண்ற 20% உழைப்பு உங்களுக்கு 80% வெற்றியை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? புரியுதுங்களா? இதோட முக்கியம். நீங்க என்ன பண்ணாலும் 20% எஃபோர்ட் அதுல முக்கியம். அப்பதான் உங்களுக்கு 80% ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்க கேட்கலாம் 30% to 70 அப்படி பண்ண முடியாது. இது டெரைவ் பண்ணி எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு லா. எல்லா கம்பெனிஸும் ஃபாலோ பண்றாங்க. 20% ஆஃப் எஃபோர்ட்ஸ் கிவ் யூ 80% ஆஃப் யுவர் ரிசல்ட்ஸ். மேடம், இத நீங்க ரிசர்ச் பண்ணி இத பத்தி நீங்க கிளாஸ் எடுக்கலாம். கண்டிப்பா ஷூர் ராஜ். இன்னும் இருக்கு மேம். ப்ராப்ளம் சால்விங் ஃபிஷ்போன் டயக்ராம் சொல்லுவாங்க. ப்ளீஸ் யூ கேன் நோட் இட் டவுன். ஃபிஷ்போன் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வைஸ் 5 W's அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை வச்சு பெரிய பெரிய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இது அதுல முக்கியமான ஒன்று ப்ராப்ளம் சால்விங். நெக்ஸ்ட் we are going to communication. ஸோ கம்யூனிகேஷனை பற்றி பேசணும்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. என்ன வேணா படிக்கலாம், எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கலாம். ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி நாலேஜா இருக்கலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி தெரியறவரா இருக்கலாம், ஒரு அனலிஸ்டா இருக்கலாம், ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம். பட் கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா உங்களோட நீங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த கரெக்டா கன்வே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகணும். அதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணணும்? நிறைய கேட்கணும், நிறைய படிக்கணும். அதை கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்க இங்கிலீஷ் பேசி கத்துக்கணும். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இங்கிலீஷ் மட்டும் கிடையாது, நீங்க பிசிக்ஸ் புக் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, ஒரு புக்ல நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா பக்கத்துல டிக்ஷனரி வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாரும் சொல்றதுதான். பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபாலோயிங். ஏன்னா நம்ம கிராமப்புற மக்கள், நம்ம கிராமத்துல இருந்து படிக்கிறோம். நிறைய திண்டுக்கல் அந்த மதுரை எல்லாம் டெவலப்டு வில்லேஜ் தான். வி ஆர் நாட் சிட்டி. சிட்டில கிடைக்கிற லைஃப் நமக்கு இன்னும்
இன்னும் நம்ம ஊருக்கு எதுவும் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கல. பட் ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க அங்க போய் கத்துக்கிட்டு அந்த அந்த ஊரே ஆள்றாங்க. லைக் மீ சொன்னது தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன். செல்ஃப் க்ரூமிங் என்னை நானே தயார்படுத்திக்கிட்டேன். I like to communicate. I love to communicate. Just an example. Being a good communicator, you can sign a lot. Communication வச்சு நிறைய சொல்ல முடியும். ஒரு வார்த்தையை வச்சு உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு சென்டென்ஸை மேக் பண்ணுங்க. அது உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப இன்னொன்னு இருக்கு, கம்யூனிகேஷன்ல முக்கியமான விஷயம் MTI மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தயவு செய்து ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். MTI மதர் டங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். தாய் மொழியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகேங்களா? MTI அதோட வேலை என்ன செய்யணும்னா, நீங்க யோசிக்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, இப்ப நான் இங்க இருந்து நான் இந்த செஷனை முடிச்சுட்டு நான் சாப்பிட போறேன். ஸோ நான் சப்கான்சியா என் மெமரி வந்து தமிழ்ல தான் யோசிக்கும், நான் போய் சாப்பிட போறேன் அப்படின்றது. பட் அதை நம்ம MTI இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அதான் MTI இன்ஃப்ளூயன்ஸ். நீங்க இங்கிலீஷ் பேசணும்னா யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் இங்கிலீஷ். ஐ ஆம் கோயிங் ஆஃப்டர் த செஷன். அது இங்கிலீஷ்ல மைண்ட்ல வரணும். நீங்க பாக்குற எல்லாத்தையுமே இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஐம் கோயிங் டு வாட்ச் டிவி, ஐம் கோயிங் டு ஸ்டடி. அதை நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கடைக்கு போறோம், ஐம் கோயிங் டு ஷாப், ஐம் கோயிங் டு பை சம் வெஜிடபிள்ஸ். அதை நீங்க சில வார்த்தைகளை வந்து டெய்லி லைஃப்ல, டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. கம்யூனிகேஷன்ல மிக முக்கியமானது சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன். நிறைய வார்த்தைகளை தெரிந்து வச்சுக்கோங்க. வொக்காபுலரிஸ் முக்கியமானது. வொக்காபுலரிஸ் நீங்க நம்ம பிசிக்ஸ் புக்ல இல்லாத வொக்காபுலரியே கிடையாது. இனிஷியல் டைம்ல நான் கம்பெனிஸ்ல ஜாயின் பண்ண நம்ம பிசிக்ஸ் புக்ல இருக்க ப்ரொஃபஷனலி, indirectly professional, directly professional, velocity, in depth, சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்க நான் பேசுறத நீங்க லிசன் பண்ணாலே போதும். மேக்ஸிமமான பிசிக்ஸ் வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் உங்களால எல்லாமே பண்ண முடியும். தயவு செய்து படிங்க, நிறைய படிங்க, நிறைய தெரிஞ்சுக்கங்க. ஒரு இங்கிலீஷ் மூவிஸ் சப்டைட்டில் இல்லாம நிறைய சீரீஸ், வெப் சீரிஸ் இருக்கு பாருங்க. சயின்ஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. தயவு செய்து டிஸ்கவரி சேனலை தமிழ்ல பார்க்காதீங்க, இங்கிலீஷ்ல பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா. அதுவும் அந்த டர்போன்னு சொல்லி ஒரு சேனல்ஸ் இருக்கு, அதை பாருங்க. மெக்கானிக் பிசிக்ஸை பத்தி, மெக்கானிசம் பத்தி அவ்வளோ சொல்றாங்க. ஈவன் எஸ்டர்டே ஹிஸ்டரி சேனல் ஒன்று இருக்கு, அதுலயும் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல், நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் பாருங்க. இப்ப பெங்களூர்ல ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் எப்படி நீங்க இதை பிலீவ் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது. பெங்களூர்ல ஒருத்தர் 5 மொழி பேசுவாங்க மேக்சிமம். இஃப் யூ கிராஸ் த பார்டர், நீங்க திண்டுக்கல்லையோ நீங்க இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்டை விட்டுட்டு வேற ஒரு ஸ்டேட்டுக்கோ வேற ஒரு பிளேஸ்க்கோ நீங்க போய் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா மினிமம் பர்சன் நீட் டு லேர்ன் another லாங்குவேஜ். அந்த ஊர் லாங்குவேஜை உங்க தாய்மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும். தெலுங்குவோ, கன்னடமோ, தமிழோ, ஹிந்தியோ, மலையாளமோ ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களோடது. பிளஸ் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இது 2 இருந்ததுன்னா உங்களோட மதர் டங் கூட நம்மளோட ஸ்டேட்ல தமிழ், நம்மளோட ஸ்டேட்குள்ள மட்டும்தான். பட் நீங்க கிராஸ் பண்ணி போயிட்டீங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்னா, யூ கேன் go anywhere in the across the world. Communication is very very important these days. ஏன்னா இன்னைக்கு தேதியில, you don't believe me, I used to speak to my son in English. என் பையன் எனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லி தருவான். he used to communicate in English. நான் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. ஆல்சோ ஐ எம் டீச்சிங் தமிழ். என்னடா தமிழ் சொல்லித்தரலன்னு நினைக்காதீங்க. ஆல்சோ ஐ எம் டீச்சிங் தமிழ், பட் அட் த சேம் டைம் இங்கிலீஷ். என் பையனும் நானும் இங்கிலீஷ் பேசுவேன். ட்ரஸ்ட் மீ கைஸ், இதெல்லாம் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு நான் ஏதோ ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நான் ரோல் மாடலாக நான் நிறையா எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் நான் சொல்ல முடியும். மேக்ஸில் சொல்ல முடியும், இங்கிலீஷில் சொல்ல முடியும், தமிழில் சொல்ல முடியும், ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்ல முடியும். அந்தந்த ரோல் மாடலை எடுத்து அவங்க என்னென்ன மாதிரி பேசுறாங்க, அவங்க என்னென்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாங்கன்றத நான் என் டே டு டே லைஃப்ல டெய்லி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்படியே ஆட் ஆகிக்கிட்டே வரும். உங்களோட புது வார்த்தைகள், அந்த வெக்காபுலரிஸ் எல்லாம் புது வார்த்தைகள்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வரும். உங்களோட சப்கான்சியஸ் மெமரியில அது ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே வரும். நீங்க பேசலைன்னாலும் அதுவா உங்களை தூண்டிடும், அதுவா அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடும். யூ ஆல் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எப்படி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் என்ன மாதிரி டெவலப் பண்ணணும்னு டவுட் என்கிட்ட கேட்கலாம். நீங்க வந்து நிறைய இன்டர்வியூ மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ணி அதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட நிறைய இதுல உங்களுக்கு எது ரொம்ப இருக்குன்றது
ஏதாச்சும் உங்களுக்கு மற்றவங்கள்ட்ட சொல்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்குல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே. ஸோ கம்யூனிகேஷனை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, அதை இன்டர்வியூஸ் பற்றி சொல்கிறீங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ரெஸ்யூமை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்யூம் போட்டுக்கிட்டு, ரெஸ்யூம் நிறையா இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷனில் முக்கியமானது. நீங்கள் போய் ஒரு ஆளை கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ரெஸ்யூம் கொண்டு போக போகிறீங்க இன்டர்வியூக்கு. ரெஸ்யூமில் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹெட்டரில் உங்கள் நேமும் உங்கள் இமெயில் ஐடி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இருக்கணும். அடுத்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கணும். ப்ளீஸ் ரைட் இட். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ரைட் இட், ஐ கேன் ஷோ யூ. தெரியுதா? இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன். ஒரு இன்டர்வியூஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஒரு இன்டர்வியூஸ் போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்கள் நேம், திஸ் இஸ் மை சிஸ்டர் ரெஸ்யூம். ஷி வாஸ் ஆல்சோ என்பிஆர் ப்ராடக்ட் தான். என்பிஆர் காலேஜில் படித்தவங்க தான் அவங்க. ஒர்க்கிங் இன் அவங்க மீன்ஸ் சப்ஜெக்ட், அவங்க பேர், மொபைல் நம்பரு, அவங்களோட இமெயில் ஐடி, ரெஸ்யூம், அப்ஜெக்டிவ். இந்த அப்ஜெக்டிவ் இந்த முதல் 2 லைன் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, அதுக்கு நீங்கள் 100% உண்மையாக இருக்கும். இது உங்களுக்கு இது நிறைய பேர் அப்படி பண்றது இல்லை. பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த அப்ஜெக்டிவ் டெல் மீ யுவர் அப்ஜெக்ட்னு சொன்னாங்கன்னா இதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்திக்கணும். மனப்படமாக வச்சுக்கணும். வித் டெம்பர்மெண்ட் டு சக்சீட் ஐ வுட் லைக் டு க்ரோ அலாங் வித் ஆர்கனைசேஷன். உங்கள் கம்பெனியோட சேர்ந்து நானும் வளரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்றத முன்னாடியே சொல்லணும். யூட்டிலைஸ் மை எபிலிட்டிஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சது எபிலிட்டியை அண்ட் கான்ஃபிடென்ட்டை இந்த வேர்ல்டில் உங்கள் கம்பெனிக்காண்டி என்னால் என்ன பெனிஃபிட் பண்ண முடியுமோ நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு அந்த முதல் 2 லைனில் நீங்கள் சொல்லணும். இது கம்பல்சரியாக அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸில் இருக்கு. மீன் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷன். அப்புறம் என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, ஏது படிச்சிருக்கிறீங்க. அது இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷர், நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கிறப்ப உங்களால் ஒரு ரெஸ்யூமில் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ண முடியாது. ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நீங்கள் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணணும்னா, என்ன படிச்சிருக்கிறீங்க, சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கிட்டு இந்த இடத்துல உங்கள் சப்ஜெக்ட் போட்டுக்கிட்டு சப்ஜெக்ட்டு என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு பர்சன்டேஜ், என்ன பர்சன்டேஜ், அது 10th ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் எந்த டிகிரி படிக்கிறீங்க, ஃபஸ்ட்டு யூஜி வரணும். அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி வரணும். அப்புறம் எஸ்எல்சி வரணும். இது என்ன படிச்சீங்க, இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ ஃபிசிக்ஸ் PHY ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன். 12th ஸ்டேட் போர்டு 12th ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டேட் போர்டுன்னு சொல்லணும். ஸ்டேட் போர்டு, இதுவும் ஸ்டேட் போர்டுன்னு வரும். பர்சன்டேஜ், என்ன பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கீங்க, சப்போஸ் 80%, 75% அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரணும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ், கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப முக்கியம். அது கண்டிப்பாக எல்லா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, நீங்கள் எந்த தமிழ் மீடியமே, தமிழ் யூஜி தமிழ் பிஜி தமிழ் படிச்சிருந்தாலுமே இன்னைக்கு தேதிக்கு they want to know how good you are in computer. ஸோ கம்ப்யூட்டரை பற்றி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சிருந்துக்கணும். அது என்னென்ன ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி லாங்குவேஜஸ் ரொம்ப முக்கியம். C++, ஜாவா மாதிரி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், MI, க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே சில கோர்சஸ்லாம் இருக்குது. சர்டிஃபைடு கோர்சஸ், சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ், ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் இருக்குது. SAP, சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ், SAP படிங்க. சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் படிங்க சார். சொல்லுங்க சார், சிசிஎன்இன்னுட்டு ஒரு நெட்வொர்க்கிங் கோர்ஸ் இருக்கு, அது பண்ணலாமா? பண்ணலாம். நீங்க உங்களுக்கு நெட்வொர்க்கிங் கோர்சஸ் உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா நீங்க பண்ணலாம். தயவு செய்து பண்ணுங்க. நெட்வொர்க்கிங் கோர்சஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஒரு என்டையர் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு டீம் ஒர்க் பண்றது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இந்த நெட்வொர்க்கிங் தான். அவங்க கொடுக்குற பேண்ட்வித் தான். அதை பத்தி நீங்க தயவு செய்து படிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. அதை படிச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம், நெட்வொர்க்கிங். ஆனா என்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் படிக்கிறீங்க? நெட்வொர்க்கிங்ல ஏகப்பட்ட நெட்வொர்க்கிங் இருக்கு. ஸோ அதை கரண்ட்ல என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். சரிங்களா? நெட்வொர்க்கிங்ல ஏகப்பட்ட கோர்சஸ் இருக்கு. CNN நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ல படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி இன் அ குட் இன்ஸ்டியூட். இன்னொன்று, இஃப் யூ ஹாவ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தது, உங்களால் வெளியூரில் போய் படிக்க முடியும் அப்படின்னா சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், கோயம்புத்தூர், ஐ திங்க் திருச்சி, மதுரையில் இன்னும் நெட்வொர்க்கிங் கோர்சஸாக நல்ல ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியுது. இந்த எஸ்ஏபி கோர்சஸ், இந்த எஸ்ஏபி கோர்ஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா ட்ரஸ்ட் மீ உங்களோட மினிமம் சேலரியே 40,000. இந்த எஸ்ஏபி கோர்ஸ் படிச்சீங்க அப்படின்னா, எஸ்ஏபி 1 வருஷம் 8 மாசத்துலேருந்து 1 வருஷம் கோர்ஸு. ஆனால் அது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்டியூட் தான் படிக்கணும். தப்பான இன்ஸ்டியூட்ல போய் படிச்சுக்காதீங்க. இந்த எஸ்ஏபி கோர்ஸ் படிச்சீங்கன்னா மினிமம் உங்களோட சேலரி மினிமம் 40,000 to 50,000 இருக்கும். அது நல்ல டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா. சேல்ஸ் கோர்ஸ்ன்றது ஒரு நல்ல இதுதான். அதாவது எஸ்ஏபி ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு எப்படி முக்கியமோ சேல்ஸ் கோர்ஸும் அதே மாதிரி முக்கியம். உங்களுக்கு நிறைய ரெக்வஸ்ட் அதெல்லாம் நீங்க போய் படிக்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த ஸ்பாட் ஃபயர் அப்படின்றது ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பிபிடி மாதிரி இது ஸ்பாட் ஃபயர். ஒரு கம்பெனிஸ்ல நீங்க ஒரு அஜெண்டா வச்சுக்கிட்டு நீங்க கிளைண்டோட நீங்க ஒரு விஷுவலா நீங்க பண்ற டார்கெட்ஸ், என்ன ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், டெய்லி ரிப்போர்ட் எல்லாமே ஸ்பாட் ஃபயர். ஆனுவல் மீட், வீக்லி மீட்டிங், மந்த்லி மீட்டிங் எல்லாமே ஸ்பாட் ஃபயர்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷன்ல தான் சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது மேக்ஸிமம் கம்பெனிஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். பட் தயவு செய்து தேடி கண்டுபிடிச்சு படிச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஃபியூச்சர் இந்த 3 இதுல மட்டுமே ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு இது சேர்த்துக்கங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ண போறீங்க, எதை ஓரியன்டா, கம்ப்யூட்டர்ல என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ண போறீங்க, பிசிக்ஸ் ஓரியன்டா என்ன ஒர்க் பண்ண போறீங்க, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்றத நீங்க சொல்லலாம். ஈவன் அதை சொல்லலாம் ஃப்ரெஷரா இருக்கிற பட்சத்துல. அதே மாதிரி ஹாபிஸ் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ அப்புறம் பர்சனல் ப்ரொஃபைல் சொல்லிட்டேன், குக்கிங் இருக்கு. இன்னொன்று ஹாபிஸ் சொல்லியாச்சு. ஸ்ட்ரென்த், இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் வேர்டை நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, வேர்டுலேயே ஒரு அக்கௌண்டன்ட், இந்த அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு இன்னொரு மீனிங் சினானியம் சொல்ல முடியுமா? எதிர்மறையான இன்னொரு சொல், ஆப்போசிட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்தில் தயவு செய்து போய் தெரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, ஆடிட்டர், புக் கீப்பர், ஆடிட்டர், சர்டிஃபைட் பப்ளிக், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்லாம் நீங்க வேற வார்த்தைகளை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒரே மீனிங் உள்ள வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன? அடாப்ட். அப்புறம் வந்து டீம் பிளேயர் என்னன்னா ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி. கிரிக்கெட்ல யாருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்மளால சொல்லித்தர முடியும், அதை பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்லுங்க. பாசிட்டிவிட்டி. அதே மாதிரி வீக்னஸ், மேக்ஸிமம் வீக்னஸ் யாரும் போட மாட்டாங்க. பட் டு பி லாயல். உங்களுக்கு நீங்க உண்மையா இருக்குன்னா உங்களோட வீக்னஸ் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் டே 9 o'clock தான் வெளியிலே வரும். நைட் ஷிஃப்ட் அதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப இருக்கணும். அந்த வீக்னஸ், அந்த லேசினஸ், அதை பத்தி சொல்லுவாங்க. இந்த லேசினஸ் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே. இந்த லேசினஸ், மெதுவா வேலை செய்யறது, அதை ஈஸி. நீங்க கேஷுவலா லேசினஸ், லேசி. ஆனா அந்த லேசின்னு போட்டா ஒர்க் லேசின்னு சொல்லக்கூடாது. நீங்க தான் அங்கதான் நீங்க உங்க இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணணும். ஐம் நாட் லேசி இன் ஒர்க்கிங், ஐம் லேசி இன் ஈட்டிங், ஐம் லேசி இன் ரீடிங் புக்ஸ், I'm lazy in what to say. I'm a lazy person, but அதை எப்படி நான் ஓவர் கம் பண்ணுவேன்னா, I love to go jogging, I love to go playing cricket or something. அப்படி சொல்லி சமாளிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சமாளிக்க தெரியணும். நீங்க தப்பா இருந்தாலும் சமாளிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த டிக்ளரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். டேட் அண்ட் பிளேஸ். ஸோ இது ரொம்ப இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இதை பற்றி இன்னும் நல்லா சொல்லணும்னா இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். பட் இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ், ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ். நெட்வொர்க்கிங் இதை கம்பல்சரியாக படிச்சு ஆகணும், தெரிஞ்சே ஆகணும். ஓகே. ஸோ எனிதிங் யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் கம்யூனிகேஷன்? I think ரொம்ப நேரம் The time is up.
Shall we wind up this session, Raj? Shall we wind up? Okay. It was very interesting. You gave a nice lecture. About our college also. You demonstrated a lot of things about our college. We really amazed about college by your words. Thank you, Raj. Thank you so much. Thank you so much. And I put the session to Nispa Fatima. Thank you so much for your clearing and wonderful speech, sir. No duty is more urgent than that of returning thanks. I request A. Raj Krishnan from Second Physics to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. Special thanks for our chief guest, Mr. Raj Kumar, who shown us wonderful job opportunities in physics and giving an inspirational speech for us. And I would like to thank for our principal who arranged this wonderful event, and our HOD ma'am who gave me this opportunity to deliver vote of thanks. And thanks for all students who stay with me and hold me back. Thanks a lot. It's really helpful for us, sir. Your speech is so wonderful, and thank you for everything. Thank you, Rajkumar. Thank you, ma'am. Thank you.